হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ডেইলি নিউজপেপার অ্যানালাইসে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের তারিখ হলো 23rd জুলাই 2026। এখানে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কটি দেওয়া আছে। আপনারা এই চ্যানেলটি জয়েন করে এই পিডিএফটি পেয়ে যাবেন। আজকের প্রথম ডিসকাশনের যে প্রথম আর্টিকেলটি হলো সেটি হলো মিশন গোল্ডেন স্পাইস। মিশন গোল্ডেন স্পাইস is an initiative launched to promote GI tagged Lakadong turmeric of Meghalaya and make it a global brand. Key highlights launched by Ministry of Development of North-Eastern Region in collaboration with Government of Meghalaya. Approved outlay 175.45 crore. Duration 2025 to 2030, 5 years. Nodal Ministry এই স্কিমটার নোডাল মিনিস্ট্রিটি হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজন। অ্যাবাউট লাকাদং টারমারিক গ্রোন ইন ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট মেঘালয়া। মেঘালয় ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো আছে সেগুলোই এই লাকাডাং টারমেরিকটি গ্রো করা হয়। হ্যাজ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ। এই লাকাডং টারমেরিকটিকে জিওগ্রাফিক্যাল জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। নোন ফর হাই কারকামিন কন্টেন্ট 7 to 12%, superior quality, aroma, color, and medicinal value. Objective of this species: develop end-to-end value chain of Lakadang turmeric, increase farmers' income, promote organic farming and sustainable practices, boost processing, branding and exports, generate employment especially for women, position Lakadang turmeric as a global brand Northeast product. 4. Key feature or component: strengthen the entire value chain from cultivation to processing, branding and exports. Establish large integrated turmeric processing and curcumin extraction facility. Promote farmer producer organization FPOs and women-led enterprises. Encourage organic cultivation and quality certification. Capacity building, training and technology support to farmers. Fifth, implementing partners. Ministry of Development of Northeastern Region, Northeastern Council, APEDA, Spices Board India, National Turmeric Board, ICAR, NABARD, SFAC, and Government of Meghalaya. Significance of the mission: promotes high value agriculture in Northeast, enhances competitiveness of Indian spices in global market, support rural livelihoods and women empowerment, preserve indigenous crop diversity and traditional knowledge. ইন শর্ট, এই মিশনটা আমরা যদি ইন শর্টের মধ্যে দেখি সেটা হবে মিশন গোল্ডেন স্পাইস এইমস টু মেক লাকাডাং টার্মেরিক এ সিম্বল অফ প্রসপেরিটি অফ ফার্মার্স অ্যান্ড প্রাইড ফর নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। মিশন গোল্ডেন স্পাইসটি এটা মেন্সের জন্য ব্যবহার হতে পারে। ওয়ান ডে এক্সামগুলো যেগুলো আছে ডাব্লিউবিপি, এসআই, তারপরে হচ্ছে তোমার ডাব্লিউবিসিএস মিসেলেনিয়াস, ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ পরীক্ষা, এইরকম পরীক্ষার মতো এক্সামগুলোতে মিশন গোল্ডেন স্পাইস এইটি মেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে, অথবা ফিলিমসে আসতে পারে। তাহলে তাই আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে নেবেন। এখানে আমি আমার পিডিএফটি শেয়ার করে দেব। তারপর আপনারা ডাউনলোড করে সেখান থেকে পড়ে নেবেন আবার রিভাইসের জন্য। পরের আর্টিকেলে যাওয়া যাক। পরের আর্টিকেলটি হলো হোয়াইট বেলিড হেরন। দ্য হোয়াইট বেলিয়েড হেরন, যার সাইন্টিফিক নেম আর্ডিয়া
insignis is a rare and critically endangered wading bird found in India. হোয়াইট বেলিয়েট হেরনের সম্পর্কে কিছু তথ্য। সায়েন্টিফিক নেম আর্ডিয়া ইনসিগনিস, ফ্যামিলি আর্ডেইডে, কমন নেম হোয়াইট বেলিয়েট হেরন, IUCN status critically endangered, site status appendix 1A, WPA 1972 schedule 1। এই তিনটা কমন জিনিস আপনারা সবসময় মাথায় রাখবেন যদি আসে যে হোয়াইট বেলিয়েট হেরনের IUCN স্ট্যাটাসটি কি, তখন আপনারা ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জারেড যেটা যেখানে MCQ অপশন থাকে সেটা দেওয়া হবে। যদি সাইট স্ট্যাটাস থাকে তাহলে অ্যাপেন্ডিক্স 1 হবে। যদি WPA ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 যেটা ভারতবর্ষের এখানে যদি থাকে তাহলে শিডিউল 1 এ হবে। দ্বিতীয়, আইডেন্টিফিকেশন লার্জ হেরন, distinctive white belly and dark slate grey upper parts, long neck with white and black streak, yellowish bill and greenish legs. 3. Habitat found in wetlands, rivers, tanks, marshes, and paddy fields. Prefers freshwater habitats with plenty of fish. Habitat freshwater habitats with plenty of fish. Distribution and endemic to the Indian subcontinent, mainly found in India. Important site Keoladau National Park, Rajasthan, Bharatpur. Diet carnivorous. এই হোয়াইট বেলিয়েড হেরনটি হলো কার্নিভোরাস, ফিডস অন ফিশ, ফ্রগস, ইনসেক্ট অ্যান্ড স্মল অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস। থ্রেটস লস অফ ডিগ্রেডেশন অফ ওয়েটল্যান্ডস, মানে ওয়েটল্যান্ডসের ডিগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে এই পাখিটির মধ্যে একটা থ্রেট থাকে। পলিউশন অফ ওয়াটার বডিজ, এই নদীগুলো তারপরে ওয়েটল্যান্ডগুলোতে যে সমস্ত পলিউশন থাকে তার মধ্যেও একটা থ্রেট থাকে এই হোয়াইট বেলিয়েড হেরনের ক্ষেত্রে। ডিস্টারবেন্স ডিউ টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। 7. Conservative measure protection of wetland habitats, awareness and monitoring of population of the white bellied heron. Third, conservation under the Wildlife Protection Act 1972. Note: the white-bellied heron is an indicator of a healthy wetland ecosystem. Conserving it helps in protecting our wetlands. তাহলে আমরা দ্বিতীয় আর্টিকেলটি শেষ করে দিলাম। এখন আমরা তৃতীয় আর্টিকেলটি যাবে। আর্টিকেল 32 এটা হলো একটা স্ট্যাটিক পার্ট অফ আওয়ার ইন্ডিয়ান পলিটি। সময় সময় এটি আমাদের নিউজে থেকে থাকে, ওই জন্য আমরা এটা স্ট্যাটিক পার্ট হিসেবে ডিসকাশন করছি। এখানে আমি যেগুলো বলবো সেগুলো মনোযোগ সহকারে পড়বে এবং এই পিডিএফটি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলটি জয়েন করে এই পিডিএফটি ডাউনলোড করে এই স্লাইডটা ভালো করে পড়ে নেবে, কারণ এখানে আর্টিকেল 32 যে আছে রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস, এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে। মিনিং: Article 32 grants the right to constitutional remedies to any person whose fundamental rights are violated. মনে করো তোমার যদি কোনো মৌলিক অধিকার ভায়োলেট হয়, তখন তুমি এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল 32 আন্ডারে তুমি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারবে। ডক্টর B.R. Ambedkar described it as the heart and soul of the constitution. কনস্টিটিউশন নির্মাতা ডক্টর B.R. আম্বেদকর এই আর্টিকেল 32কে হার্ট অ্যান্ড সোল অফ দি কনস্টিটিউশন বলে আখ্যা দিয়েছেন। কি পয়েন্টস: দ্বিতীয় পয়েন্টটি হলো ইট ইট ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট ইটসেলফ, এটা অবশ্যই একটি ফান্ডামেন্টাল মৌলিক অধিকার। ইট এম্পাওয়ার্স দ্য সুপ্রিম কোর্ট টু এনফোর্স ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা এই আর্টিকেলটি সুপ্রিম কোর্টকে পাওয়ার দেয় ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলোকে এনফোর্স করার জন্য। ইট ইজ অ্যাভেলেবেল এগেনস্ট বোথ স্টেট অ্যান্ড ইটস অথরিটিস। পার্লামেন্ট ক্যান নট সাসপেন্ড দিস রাইট আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্স, মানে কোনো সময়ের জন্য আর কোনো ক্ষেত্রেই পার্লামেন্ট আর্টিকেল 32 কে সাসপেন্ড
করতে পারবে না। ইট ফর্মস দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দি কনস্টিটিউশন। এটা বেসিক স্ট্রাকচার অফ দি কনস্টিটিউশন এটা প্রথমে প্রচলিত হয় কেশবানন্দ ভারতী কেস 1973 থেকে। 3. Remedies under Article 32. The Supreme Court can issue the following rights. Article under 32 আন্ডারে 5টি রাইটস সুপ্রিম কোর্ট ইস্যু করতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে হাবিস কার্পাস, টু প্রডিউস এ পারসন ডিটেইনড ইলিগালি বিফোর দি কোর্ট। ম্যান্ডামাস, টু কমান্ড এ পাবলিক অথরিটি টু পারফর্ম ইটস লিগাল ডিউটি। certiorari, to quash the order of a lower court or tribunal for legal errors. Prohibition, to prohibit a lower court or tribunal from exceeding its jurisdiction. Quo warranto, to inquire into the legality of a person holding a public office. 4. মানে আর্টিকেল 32 আন্ডারে এই 5টি রাইট আসে যেগুলো সুপ্রিম কোর্ট ইস্যু করতে পারে। প্রসিজার, can be directly approached in the Supreme Court. No other court can issue this right for enforcement of fundamental rights. সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া এই সমস্ত রাইট অন্য কোনো আদার কোর্ট এনফোর্স করতে পারবে না। দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ ওয়াইড পাওয়ার্স টু পাস এনি অর্ডার অর ডাইরেকশন ফর সিকিউরিং দ্য রাইটস। সুপ্রিম কোর্ট কাছে অনেক পাওয়ার আছে টু পাস দি অর্ডার অর ডাইরেকশন for securing the rights. Importance, it provides a mechanism for the protection and enforcement of fundamental rights. It strengthens the rule of law in the country. It ensures the supremacy of the Constitution. 6. The difference between Article 32 and Article 226. Article 32 Supreme Court and Article 226 for High Court. It is a fundamental right. It is a constitutional right. Can be exercised only in the Supreme Court. Can be exercised in High Court. Can be used only for the enforcement of fundamental rights. Can be used for enforcement of fundamental rights as well as for the any other legal right. Any other legal right. Parliament cannot suspend it. Can be suspended in some cases during emergency. এটা হচ্ছে আর্টিকেল 32 ফর সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড আর্টিকেল 226 ফর হাই কোর্টস ডিফারেন্স। কেস লস, কেশবানন্দ ভারতী কেস 1973, আর্টিকেল 32 is part of the basic structure. Maneka Gandhi case expanded the scope of Article 32 and emphasized procedure established by law must be just, fair and reasonable. L. Chandra Kumar case 1997. Judicial review under the article is part of basic structure. In short, Article 32 is the guardian of fundamental rights and the citizen direct access to the Supreme Court for justice. তবে এটা পরে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আর্টিকেল 32 is very important for our constitution. So the Dr. B. M. Ambedkar described it as the heart and soul of the constitution. So পরের আর্টিকেলে যাওয়া যাক। আমরা আর্টিকেল 32টা কমপ্লিট করলাম। পরের আর্টিকেলটি হলো ইকোনমি পার্টের ফিসকাল পলিসি। ফিসকাল পলিসি রেফার্স to the use of government expenditure and taxation to influence the economy in order to achieve macroeconomic objectives like economic growth, price stability, and employment generation. First, objective of fiscal policy: promote economic growth, ensure price stability, control inflation, generate employment, reduce income inequalities, achieve balance of payments equilibrium, promote regional development, ensure social justice and welfare. 2. Instrument of fiscal policy: revenue side and expenditure side.
ফিসকাল পলিসির দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, রেভিনিউ সাইড আর এক্সপেন্ডিচার সাইড। রেভিনিউ সাইডটি হলো টাকা সংগ্রহ করা, মানে জমা করা, তোলা, যেটাকে রেভিনিউ বলে। ট্যাক্সেস ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট, ট্যাক্সের দুই রকম হয়, ডাইরেক্ট ট্যাক্স অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। নন ট্যাক্স রেভিনিউ, ফিস, ফাইন্স, ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট এক্সেট্রা। নন ট্যাক্স রেভিনিউ যেগুলো ট্যাক্সের মধ্যে পড়ে না, যেমন ফিস, তারপর ফাইন্স, মনে করো তোমার একটা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ, হেলমেট পরো নেই, চালান কেটে গেল, দ্যাট ইজ কল ফাইন্স। ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট, মনে করো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোথাও টাকা দিয়েছে, সেটাতে ইন্টারেস্ট যেটা আসবে ওটা, আরও এক্সেট্রা। বড়োয়িংস, বড়োয়িংসটাও রেভিনিউ মধ্যে পড়ে। বড়োয়িংস মানে হচ্ছে যেগুলো সরকারের ডে টু ডে খরচার জন্য লোন নেয়, সেটাকেই বড়োয়িংস বলা হয়। এক্সপেন্ডিচার সাইড, প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার, নন প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, ট্রান্সফার অ্যান্ড সাবসিডিজ। টাইপস অফ ফিসকাল পলিসি, এক্সপ্যানশনারি ফিসকাল পলিসি, কন্ট্রাকশনারি ফিসকাল পলিসি অ্যান্ড নিউট্রাল ফিসকাল পলিসি। ফিসকাল পলিসির তিনটা টাইপ, এখন আমরা এই তিনটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করব। Used to boost economic activity during recession or slowdown. Expansionary fiscal policy used to boost economic activity during recession or slowdown. It aims to increase AD. Methods: increase in government expenditure, decrease in taxes, increase in transfer. Effect: more income, more employment, higher growth. Contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy used to control inflation or excessive demand. It aims to decrease AD. Methods: decrease in government expenditure, increase in taxes, reduction in subsidies. Effect: less income, less inflation, economic stability. Neutral fiscal policy used when the economy is near full employment and stable. No major change in taxes or expenditure. Aim is to maintain economic stability. পরের পার্টটি 4 নম্বরে ফিসকাল ডেফিসিট অ্যান্ড রিলেটেড কনসেপ্ট। ফিসকাল ডেফিসিট ইকুয়াল টু টোটাল এক্সপেন্ডিচার মাইনাস টোটাল রিসিপ্ট এক্সক্লুডিং বোরোয়িং, মানে টোটাল এক্সপেন্ডিচার মানে টোটাল খরচা মাইনাস টোটাল রিসিপ্ট, মানে কতগুলো টাকা আসছে, মানে জমা হয়েছে, মানে কতগুলো টাকা কমাই হয়েছে, কতগুলো টাকা খরচ করেছে, কিন্তু যেগুলো আমরা বোরোয়িং করি মানে লোন নেই, সেটাকে এক্সক্লুড করতে হবে। রেভিনিউ ডেফিসিট, রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার মাইনাস রেভিনিউ রিসিপ্ট। প্রাইমারি ডেফিসিট, ফিসকাল ডেফিসিট মাইনাস ইন্টারেস্ট পেমেন্ট। এফেক্টিভ রেভিনিউ ডেফিসিট, রেভিনিউ ডেফিসিট মাইনাস গ্রান্টস। গ্রোস ফিসকাল ডেফিসিট as percent of GDP. Fifth, components of government receipt. Government receipt, revenue receipt or capital receipt. First, revenue receipt, tax revenue, non-tax revenue, grants in aid. Capital receipt, recovery of loans, borrowings, other receipt. FRBM Act 2003, the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act was enacted in 2003. Objective: to ensure fiscal discipline and long-term macroeconomic stability. Targets: as per amended act, eliminate revenue deficit, reduces fiscal deficit to 4% of GDP, reduce debt to sustainable levels. 7. Importance of fiscal policy: helps in economic stabilization, promotes growth and development, reduces unemployment and poverty, ensures efficient allocation of resources, helps in reducing inequalities. 8. Current trends and recent developments যেগুলো আছে, focus on capital expenditure to boost growth, step towards fiscal consolidation, use of fiscal policy to counter post-pandemic slowdown, emphasis on infrastructure, social sector and welfare scheme. Union Budget 2024-25 continues the path of fiscal prudence and growth. Quick revision, এটা আপনারা একবার দেখে নেবেন কুইক রিভিশনের জন্য, ওটা আমি আর পড়াচ্ছি না। এটাই ছিল আমাদের লাস্ট আর্টিকেল।
ফিসকাল পলিসি, মানে যেটা স্ট্যাটিকের পার্ট। তাহলে সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড জয়েন টেলিগ্রাম ফর দিস পিডিএফ, এবং এই পিডিএফটি ডাউনলোড করে আপনারা রিভাইজ করে নেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।